जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां? सरस, वेरी गुड। तो चलो मित्रों, चेप्टर नंबर 14 मानी अंदर आगळ वधी। આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર મિત્રો જેનો ડાયોડ વિશેની સમજૂતી મેળવેલી કે જેનો ડાયોડ એ બાળકો રિવર્સ બાયસ ઉપર કામ કરતું હતું અને જેનો ડાયોડનો ઉપયોગ આપણે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર તરીકે કરી છે। આ સમજૂતી આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં જોયેલી। હવે મિત્રો ડાયોડ આપણે ભણ્યા હતા જે પીએન જંક્શન ડાયોડ, એની બાળકો બે લાક્ષણિકતા હતી, ફોરવર્ડ અને રિવર્સ। एक मार्कनो एमसीक्यू के जेनो डायोड हमेशा रिवर्स बायस पर ज काम करे है। आवी ज रीते मित्रों आज आपणे एक थियरी जोई फोटो डायोड विशेनी समजूती आपो के नहीं, फोटो डायोडनी। मित्रों आ फोटो डायोडनी रचना है ने आम जोवा जाए ने तो पीएन जंक्शन डायोड जेवी ज छे। फोटो डायोडनी रचना पीएन जंक्शन डायोड जेवी ज छे। बने वच्चेनो मित्रों फरक शुं है तो के फोटो डायोडनी अंदर प्रकाश ने प्रवेशवा माटे मित्रों बारी आवेली है। बारी एटले छिद्र आवेलू है। फोटो डायोडनी अंदर प्रकाश ने प्रवेशवा माटे शुं आवेली है? बारी। तो आवी कंईक एनी रचना है मित्रों फोटो डायोडनी। आ पीएन जंक्शन डायोड ध्यानथी जोईजो। पीएन जंक्शन डायोड में शुं हतुं बाळको? आ पी विभाग हतो અને આ એન વિભાગ હતો। યાદ આવે? આ પી અને આ એન। પીમાં મેજોરિટી તરીકે કોણ આવેલું છે તો કે સાહેબ હોલ આવેલા છે, અને માઇનોરિટી તરીકે આમની અંદર કોણ આવેલું છે તો કે ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે। એનમાં મેજોરિટી તરીકે કોણ આવેલા છે તો કે ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે, માઇનોરિટી તરીકે હોલ। અહીંયા કંઈક ડિપ્લેશન સ્તર રચાતું હતું, आने इलेक्ट्रॉन गुमाव्या था एटले धनभारित बन्या था, अने पी नी आ बाजुनुं स्तर एने इलेक्ट्रॉन भीख मागी मागीने भेगा कर्या था एटले आ ऋणभारित बन्युं हतुं। हाँ के ना? एक मार्कनो एमसीक्यू फोटो डायोड हमेशा बाळको रिवर्स बायस में जोड़वामां आवे। एनो मतलब एवो थयो पॉजिटिव वायरे केवुं जोडाण हशे मित्रों? नेगेटिव। अने नेगेटिव वायरे केवुं जोडाण हशे? पॉजिटिव। आ फोटो डायोडनी जोड़ाण एक मार्कनो एमसीक्यू। जेनो डायोड रिवर्स बायस में जोड़ाय, फोटो डायोड केवा बायस में जोड़ाय? रिवर्स बायस में। हवे अहींया जीए ने आ डिप्लेशन स्तर, अहींया प्रकाश ने प्रवेशवा माटे मित्रों आ फोटो डायोडनी अंदर बारी आवेली है, छिद्र आवेला, एटले बहारथी तमारे कंईक ऊर्जा आपात करवानी है आ डायोड उपर। आ जे ऊर्जा आपात करो मित्रों ए ऊर्जा HF जेटली हशे। HF आपेली ऊर्जा HF होय ने मित्रों ई ग्रेटर देन EG। EG नो मतलब शू? फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप करता जो आपेली ऊर्जा वधु होय ने तो ज अहींथी इलेक्ट्रॉन अने होलना जोड़का छूटा पड़शे। समजवा जेवी रचना है। फोटो डायोडनी रचना पीएन जंक्शन डायोड जेवी ज छे। बंने वच्चे फरक शुं तो के फोटो डायोडनी अंदर प्रकाश ने प्रवेशवा माटे बारी आवेली हशे। आ जी बारी है ऊपर छिद्र आवेला, बहारथी तमे प्रकाश आपात करो HF जेटली ऊर्जा। आपेली ऊर्जा जो आ डिप्लेशन स्तरनी ऊर्जा करता वधु हशे ने तो ज आमांथी इलेक्ट्रॉन अने होलना जोड़का छूटा पड़शे। जो आपेली ऊर्जा HF ओछी होय आना बंधन ऊर्जा करता तो आमांथी एक पण इलेक्ट्रॉन के होल छूटा पड़शे नहीं। अने फोटो डायोडने केवा बायस में जोड़वामां आवे? रिवर्स बायस में। एटले मैं अहींया वर्गीकरण लख्युं फोटो डायोड ए विशेष हेतु माटेनो एक पीएन जंक्शन डायोड। ते पारदर्शक बारी धरावे जेमांथी प्रकाश डायोड पर आपात थाय। तेने रिवर्स बायस में ज कार्य करवामां आवे। सेमीकंडक्टर में EG लेस देन HF माटे इलेक्ट्रॉनना होलना जोड़का उत्पन्न थाय। आ जोड़का डिप्लेशन स्तरनी बाजू में उत्पन्न थाय। हवे थाय शुं बाळको के आनी उपर तमे जेवो प्रकाश आपात कर्यो डिप्लेशन स्तर उपर एटले इलेक्ट्रॉन अने होल हशे, इलेक्ट्रॉन अने होल छूटा पड़शे। इलेक्ट्रॉन बधा N तरफ गति करशे अने होल बधा कई तरफ गति करशे? P तरफ।
આમાં તમને ખબર અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન શું કામ આવેલો હોય તો કે આને એક ઇલેક્ટ્રોન પહેલાં મેળવેલો હતો, ઉર્જા મળી એટલે અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન નીકળી ગયો. ઇલેક્ટ્રોન નીકળી ગયું એટલે અહીંયા શું રચાણું હોય છે? હોલ. અને ઇલેક્ટ્રોન એ ગતિ કરીને જશે કઈ તરફ? આ તરફ. શું કામ? અહીંયા બેટરીનું ધન ધ્રુવ આવેલો હોય, આકર્ષણ થાય એટલે ઇલેક્ટ્રોન બધા એન તરફ વહી જાય ને અહીંયા બધા શું રચાય? હોલ. જંક્શનના વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે ઇલેક્ટ્રોન એન બાજુ ભેગા થાય છે, જ્યારે હોલ કઈ બાજુ ભેગા થાય? પી બાજુ ભેગા થાય. દેખીતી વસ્તુ એ એક બાજુ હોલ જમા થયા, એક બાજુ ઇલેક્ટ્રોન જમા થયા એટલે શું ઉત્પન્ન થાય? વિદ્યુત ક્ષેત્ર. એટલે કે કંઈક EMF ઉત્પન્ન થશે. આ બાજુ ઇલેક્ટ્રોન જમા થઈ ગયા, આખું ડેપ્લેશન સ્તર નાબૂદ થઈ ગયા. જેવો પ્રકાશ આપાત કર્યો ને ઇલેક્ટ્રોન આમાંથી બધા નીકળીને એન બાજુ હોલ બધા પી, ડેપ્લેશન સ્તર હાવ નાબૂદ. અહીંયા બધા એન, અહીંયા બધા હોલ પી. એટલે આની અંદર શું ઉત્પન્ન થાય? EMF. જ્યારે બાહ્ય લોડ અવરોધ જોડવામાં આવે ત્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ વહે. હવે મિત્રો હજુ આ નીકળી ગઈ હોય રચના અને તમે અહીંયા અવરોધ જોડી દો, લોડ અવરોધ આરે આ રીતે, તો હવે દેખીતી વસ્તુ હોય અહીંયા બધે શું જમા થયા? ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા બધે હોલ એટલે ધન. તો તમને ખબર પડે વિદ્યુત પ્રવાહ ધનથી ઋણ તરફ ગતિ કરશે. એટલે કે જ્યારે બાહ્ય લોડ અવરોધ જોડવામાં આવે ત્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ વહે છે. ફોટો એક માર્કનો MCQ પૂછવા જેવો. ફોટો વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા ઉપર આધાર રાખે. કે તમે આપાત કરેલી પ્રકાશની તીવ્રતા જો વધુ હશે તો અહીં મળતો પ્રવાહ વધુ મળશે. એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે. કોણ? તો કે પ્રકાશની તીવ્રતા ચલે છે વિદ્યુત પ્રવાહ. આ એક માર્કના MCQમાં ખાસ મિત્રો કે જો પ્રકાશની તીવ્રતા વધુ હશે, અહીંથી તમે પ્રકાશની તીવ્રતા વધારશો તો અહીંથી જે પ્રવાહ પસાર થાય એ શું મળશે? મહત્તમ, વધુમાં વધુ મળશે. એટલે કે ફોટો વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા ઉપર આધાર રાખે છે. જો રિવર્સ બાયસ આપવામાં આવે તો પ્રકાશની તીવ્રતાના ફેરફાર સાથે વિદ્યુત પ્રવાહનો ફેરફાર જો સહેલો બને. એટલે આપણે કીધું ફોટોડાયોડ એ હંમેશા કેવા બાયસમાં જોડવામાં આવે? રિવર્સ બાયસમાં. આમ પ્રકાશના સિગ્નલોની પરખ કરવા માટે ફોટોડાયોડનો ઉપયોગ ફોટો ડિટેક્ટર તરીકે કરી શકાય છે. આ શું સમજાવે છેલ્લો મુદ્દો? મિત્રો CCTV કેમેરા છે ને એક જાતના ફોટોડાયોડ જ છે. CCTV કેમેરા છે એક જાતના શું છે? ફોટોડાયોડ. CCTV કેમેરો તમે અહીંયા એડ કર્યો હોય, અહીંયા મૂક્યો હોય તો અત્યારે અહીંયા પ્રકાશનું કિરણ પડે ફોટોડાયોડનું, તમે જોઈ શકો કે રૂમની અંદર અત્યારે આ રીતે આ બધા બેઠા છે. પણ કોઈ એક વ્યક્તિ અહીંયાથી પસાર થયો અથવા હાથ આડો રાખી દીધો તો સિગ્નલ કપાઈ જશે. તો મારો કહેવાનો મતલબ આ ફોટોડાયોડ એટલે CCTV કેમેરા. આનો ઉપયોગ ક્યાં થાય? તો કે ટ્રાફિક સિગ્નલમાં આપણે આનો ઉપયોગ કરી શકીએ. તમે જુઓ છો લાલ, પીળી, ગુલાબી ને એવી અલગ અલગ પ્રકારની લાઇટો ટ્રાફિક જ્યાં રચાતો અહીંયા સિગ્નલ હોય ચોકડી આગળ, તો એ શું હોય? ફોટોડાયોડ જ છે. હા કે ના? ખ્યાલ આવે? તો ફોટોડાયોડનો ઉપયોગ આપણે ટ્રાફિક સિગ્નલમાં ઉપયોગ કરી શકીએ. અને એનો આલેખ જોવા જઈએ ને મિત્રો ફોટોડાયોડનો તો કંઈક આવો મળશે. આ રીતે કંઈક મળશે. આ રીતે આ પ્રકાશની તીવ્રતા I1, આ I2, આ I3. તમને ખબર છે રિવર્સ બાયસમાં ફોટોડાયોડ કામ કરે એટલે અહીંયા જો મેં માઇક્રો લખ્યું, યાદ કરો. ફોરવર્ડ બાયસમાં મિલી એમ્પિયરના ક્રમનો પ્રવાહ હોય, રિવર્સ બાયસમાં કયા ક્રમનો હોય? માઇક્રોના ક્રમનો હશે. હા ને? તો એની રચના આવી છે. આ I1, I2 એ પ્રકાશની તીવ્રતા દર્શાવે. અને ખાસ એક માર્કનો MCQ એની સંજ્ઞા મિત્રો દોરી નાખજો. આ એની સંજ્ઞા છે ફોટોડાયોડની. આ PN જંક્શન ડાયોડ, આ P અને આ N. બહારથી પ્રકાશ આપાત થઈ આ રીતે. તો આ ફોટોડાયોડને શું કહેવામાં આવે? સંજ્ઞા. જેનર ડાયોડની સંજ્ઞા શું હતી? આ જે દર્શાવી ફોટોડાયોડની સંજ્ઞા. આ MCQમાં બધું પૂછાઈ શકે હો. PN જંક્શનની રચના કેવી હોય? આ PN જંક્શન ડાયોડ હતી. આ P અને N યાદ આવે ને?
પછી બાળકો જેનર ડાયોડ આપણે ભણ્યા, જેનર ડાયોડની રચના કેવી હતી? આવી હતી, યાદ કરો. એના પાખિયા ઝેડ આકારના હતા, આ રીતે. આ કયો ડાયોડ હતો? આ પી અને આ એન. આ કયો ડાયોડ હતો? જેનર ડાયોડ. હા ને? અને આ હે સંજ્ઞા ફોટો ડાયોડની. ઓકે, તો હાવ સિમ્પલ વસ્તુ એ ફટાફટ એકવાર રિપીટ કરું. આની રચના પીએન જંકશન ડાયોડ જેવી જ છે. ફેર શું? તો કે પ્રકાશને પ્રવેશવા માટે બારી આવેલી હશે. એ બારીમાંથી શું આપાત કરશે? આપણે ઉર્જા આપાત કરશે. આપેલી ઉર્જા એ શું હશે? તો કે એની ઈજી એટલે એનર્જી ગેપ કરતાં જો વધુ હોય તો અંદર ઇલેક્ટ્રોન અને હોલના શું ઉત્પન્ન થાય? જોડકા. ઇલેક્ટ્રોન અને હોલના જોડકા ઉત્પન્ન થાય એટલે શું થાય? તો કે આને કેવા બાયસમાં જોડીએ? તો કે રિવર્સ બાયસમાં. આથી શું થાય? ઇલેક્ટ્રોન બધાય એન તરફ અને હોલ બધાય ક્યાં વહી જાય? પી તરફ. માટે અંદર શું ઉત્પન્ન થાય? ઈએમએફ ઉત્પન્ન થાય. શું ઉત્પન્ન થાય? ઈએમએફ. હા કે ના? તો સિમ્પલ વસ્તુ એ. અને ખાસ એક માર્કનો MCQ કે આપાત પ્રકાશની જો તીવ્રતા વધુ હશે ને તો અહીં મળતો પ્રવાહ કેવો મળશે? વધુ. ઓકે, સારું. હાલો બાળકો, આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો ફટાફટ. તો મિત્રો ત્યારબાદ નેક્સ્ટ થિયરીમાં આગળ વધી. ફોટોડાયોડની અંદર આપણે જોયું કે એ પ્રકાશના સિગ્નલનું શું કરશે મિત્રો? શોષણ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 16મો બાળકો આવો એ લાઇટ ઇમિટિંગ ડાયોડની રચના, કાર્ય અને એના ઉપયોગ જણાવો. લાઇટ ઇમિટિંગ ડાયોડ એનું ફૂલ ફોર્મ મિત્રો આ શોર્ટમાં આ રીતે લખાય, LED. એલ એટલે લાઇટ, ઈ એટલે ઇમિટિંગ અને ડી એટલે ડાયોડ. તો LED વિશેની સમજૂતી આપો. તો આ થિયરી સમજીએ પહેલાં મિત્રો આપણે શરૂઆત એવી કરી હતી આ પાઠની અંદર કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં જઈએ ત્યારે તમે એવું સમજ્યા હતા કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે ત્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ રચાય. હવે બે વસ્તુ બાળકો પહેલાં આની અંદર આવી સમજી કે જ્યારે શુદ્ધ અર્ધવાહક હોય ને મિત્રો એની અંદર શું હોય? આવું કંઈક હતું. આ વેલેન્સ બેન્ડ હતી, અહીંયા કંઈક કન્ડક્શન બેન્ડ હતી, યાદ આવે? અને નિરપેક્ષ તાપમાને આ ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાયેલું હતું. વેલેન્સ બેન્ડમાંના ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી અહીંયા જતા હતા એટલે જ્યાંથી નીકળ્યા હોય અહીંયા તમને ખબર અહીંયા હોલ રચાતા હતા. આવું આપણે અગાઉ ભણ્યા. હા કે ના? હવે સમજવા જેવું. હવે આ કન્ડક્શન બેન્ડમાંના ઇલેક્ટ્રોન જો મિત્રો પાછા ગતિ કરીને વેલેન્સ બેન્ડમાં આવે તો ત્યારે ઉષ્મા ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય. કેનું ઉત્સર્જન થાય? ઉષ્મા ઉર્જા. ક્યારે? શુદ્ધ અર્ધવાહક હોય ને ત્યારે. જોઈ લો, અમે અહીંયા કે અશુદ્ધિનું સ્તર નથી દર્શાવ્યું. તો શુદ્ધ અર્ધવાહકની અંદર ઇલેક્ટ્રોન જો કન્ડક્શન બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાં આવે તો ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. હવે આપણે આની અંદર શું કરવું? એ તો કે આની અંદર કંઈક અશુદ્ધિ ઉમેરી શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં, અને પછી જો ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાં આવે ને મિત્રો તો પ્રકાશ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય. તો LED શું કરશે? વિદ્યુત ઉર્જાનું પ્રકાશ ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે. આ એનો મેન પોઈન્ટ. LED શું કરશે? વિદ્યુત ઉર્જાનું પ્રકાશ ઉર્જામાં શું કરશે? રૂપાંતર. ક્યારે? સમજો. કેવો અર્ધવાહક હોય ત્યારે? બહિર્ગત અર્ધવાહક. જ્યારે અશુદ્ધિ ઉમેરેલો કોઈ પણ અર્ધવાહક હોય ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન જોઈજો, ઉલટું બોલવું, આમ નહીં. વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં નહીં, કન્ડક્શન બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાં આવે ને ત્યારે. તો આ બે મુદ્દા બધાને ખ્યાલ આવે. શુદ્ધ અર્ધવાહક હોય અને ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાં આવે તો ઉષ્મા ઉર્જા. બહિર્ગત અર્ધવાહક હોય એટલે કે અશુદ્ધિ ઉમેરેલો અર્ધવાહક હોય અને ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાં આવે તો પ્રકાશ ઉર્જાનું શું થાય? ઉત્સર્જન. બરાબર. તો અહીં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક PN જંકશન ડાયોડ દર્શાવીએ આપણે. આ P અને આને મિત્રો હું N કહી દઉં. આ રીતે PN જંકશન ડાયોડ એક દર્શાવ્યું હોય ધારો કે. ઓકે. અને આ હે ડેપ્લેશન સ્તર. એક માર્કનો MCQ ખાસ યાદ રાખજો, LED ને હંમેશા ફોરવર્ડ બાયસમાં જોડવામાં આવે. ફોરવર્ડ બાયસ એટલે શું આવશે? પોઝિટિવ વાયરે શું આવશે મિત્રો? પોઝિટિવ. અને નેગેટિવ વાયરે શું આવશે? નેગેટિવ. આ રીતે હશે આ LEDનું જોડાણ. તો ખ્યાલ આવ્યો? જેનર ડાયોડ રિવર્સ બાયસમાં જોડાય,
ફોટોડાયોડ રિવર્સ બાયસમાં જોડાય, જ્યારે એલઈડી હંમેશા કેવા બાયસમાં જોડવામાં આવે? ફોરવર્ડ બાયસમાં. અને અહીંયા પી પ્રકારના અર્ધવાહકની અહીંયા મોટા પ્રમાણમાં અશુદ્ધિ ઉમેરેલી હશે, અને આની અંદર એન પ્રકારની અશુદ્ધિ મોટા પ્રમાણમાં ઉમેરેલી હશે. હવે તમને બધાને ખ્યાલ છે અશુદ્ધિનું પ્રમાણ વધુ ઉમેરી તો ડેપ્લેશન સ્તર ઓટોમેટિક બાળકો કેવું હશે? નાનું. કેવું હશે? નાનું. બરાબર. તો જોઈએ અહીંયા વધારે પ્રમાણમાં ડોપિંગ ધરાવતું જંકશન, મોટા પ્રમાણમાં અશુદ્ધિ ધરાવતું જંકશન, તેને હંમેશા ફોરવર્ડ બાયસમાં જોડવામાં આવે. ડાયોડને પારદર્શક પડમાં રાખવામાં આવે જેથી ઉત્સર્જિત પ્રકાશ બહાર નીકળી શકે. તમે એલઈડી બજારમાં લેવા જાઓ તો ઉપર એવું કાચનું એવું પાતળું પડ હશે, હા ને? એમાંથી શું થાય? પ્રકાશ શું આવે? બહાર. એનું કાર્ય શું આ એલઈડીનું? તો કે ફોરવર્ડ બાયસમાં જોડી તો ઇલેક્ટ્રોન એનથી પી તરફ અને હોલ પીથી એન તરફ ગતિ કરે. હવે એ શું, કઈ રીતે? જો હવે તમને બધાને ખ્યાલ અહીં મેજોરિટી તરીકે ઇલેક્ટ્રોન આવેલા, આવું દર્શાવવાનું નથી, ખાલી સમજવા માટે. અને મિત્રો આમાં મેજોરિટી તરીકે કોણ આવેલું? હોલ. માઇનોરિટી તરીકે ઇલેક્ટ્રોન, આમાં માઇનોરિટી તરીકે હોલ. અહીંયા શું આવેલું હોય છે? ડેપ્લેશન સ્તર, હા ને? અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર હશે. એક એક ઇલેક્ટ્રોન શું કહી રહી છે? દાન. તમે જો આના વસ્તુ બધી અગાઉની આ ઉપયોગ આવ્યા જ કરે, જોઈ લ્યો. ઓકે, આ ડેપ્લેશન સ્તર, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર. અહીંયા શું કે ફોરવર્ડ બાયસમાં જોડે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન એનથી પી તરફ ગતિ કરશે. હવે સમજવા જેવું, એક તો અશુદ્ધિનું પ્રમાણ અહીં મોટા પ્રમાણમાં ઉમેરેલું છે, એનો મતલબ એવો ડેપ્લેશન સ્તર માઇક્રોના ક્રમનું અત્યંત નાનું હશે. બીજું કે હવે જો અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન બહાર આવતા હશે, એક તો અહીંયા ઓલરેડી મોટા પ્રમાણમાં ઇલેક્ટ્રોન હતા, પાછા ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવ્યા તો જુઓ તમે જોઈ શકો ઇલેક્ટ્રોનનું વહન કઈ તરફ થાય છે? એનથી કઈ તરફ થાય? પી તરફ. અને એની વિરુદ્ધ દિશા દર્શાવવા માટે હોલની ગતિ કઈ તરફ થાય? પીથી એન તરફ. તો આ મુદ્દો બધાને કાર્ય એનો ખ્યાલ આવ્યો. ફોરવર્ડ બાયસ જોડવાથી ઇલેક્ટ્રોન એનથી પી તરફ અને હોલ પીથી કઈ તરફ ગતિ કરશે? એન તરફ. ખબર પડે બધાને? સહેલાઈથી વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય છે. શું કામ સહેલાઈથી થાય? એક તો ડેપ્લેશન સ્તર કેવું હોય? નાનું. ડેપ્લેશન સ્તર નાનું હોય તો જ આ રીતે સહેલાઈથી વહન થાય. ગોદડા જેવું ગાદલા જેવું હોય તો વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન જંકશન હોય ત્યારે ન થાય, તો ગાદલા જેવડું હોય તો વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે નહીં. ઓકે. પ્રકાશ ઉર્જાનું કેમાં વિદ્યુત ઉર્જાનું કેમાં રૂપાંતર કર્યું? પ્રકાશ ઉર્જામાં. પછી આ મુદ્દો ખાસ મહત્વનો મિત્રો, સમજવા જેવો, કે ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે કંડક્શન બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાં જઈને ત્યારે ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય, પ્રકાશ ઉર્જાનું. એ મેં તમને વસ્તુ કીધી કે ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે કંડક્શન બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાં જાય ને ત્યારે શેનું ઉત્સર્જન થાય? પ્રકાશ ઉર્જાનું. પાકું? મોટા પ્રમાણમાં અશુદ્ધિ ધરાવતા પીએન જંકશન ડાયોડને ઊંચો ફોરવર્ડ બાયસ વોલ્ટેજ આપવામાં આવે તો જંકશન વિસ્તારમાં ઇલેક્ટ્રોન અને હોલનું પુનઃ સંયોજન થાય અને પ્રકાશ ઉર્જાનું શું થાય? ઉત્સર્જન. એ શું સમજાવે? તો કે ઇલેક્ટ્રોન એનમાંથી પીમાં વહી જઈએ, હોલ પીમાંથી એનમાં વહી જઈએ તો અહીંથી જોઈ લો ઇલેક્ટ્રોન પાછા આવ્યા જ કરશે, હા કે ના? અને આ અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર એટલે અહીંયા શું રચાતો હોય છે? હોલ. કેમ કે અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન આમ વહી જાય, અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન આવ્યો, અહીંયા બેસી ગયો, બેટરીએ ઇલેક્ટ્રોનનું આકર્ષણ કર્યું, વળી અહીંયા જગ્યા ખાલી રહી, શું રચાણું હોય છે? હોલ. તો આમ ઇલેક્ટ્રોન અને હોલનું પુનઃ સંયોજન રચાય. વારા ફરતી વાર આવી તેમ પ્રક્રિયા ચાલુ જ રહેશે. જેમ આ પ્રક્રિયા ચાલુ રહે એમ અહીંયા પ્રકાશ ઉર્જાનું શું થતું હોય છે? ઉત્સર્જન. બહારની તરફ પ્રકાશ આવતો હોય છે. ખ્યાલ આવે? આ ડેપ્લેશન સ્તર એમાંથી શું થાય? પ્રકાશ ઉર્જાનું શું થાય? ઉત્સર્જન. પ્રકાશનું ઉત્સર્જન તો અને તો જ થાય જ્યારે આની અંદર શું ઉમેરેલી હશે? અશુદ્ધિ. મેં ઓલો મુદ્દો અહીંયા લખ્યો નથી, તમને ખ્યાલ આવ્યો? શુદ્ધ અર્ધવાહક હોય ને તો પ્રકાશ ઉર્જા ઉત્સર્જન ન થાત તો શું થાત? ઉષ્મા ઉર્જા. હા કે ના? સમજાય બધાને? ત્યારબાદ આ ઉત્સર્જાતા પ્રકાશની તીવ્રતા તેમાંથી વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં હશે. અહીંથી વિદ્યુત પ્રવાહ જો ઝાઝો પસાર થાય તો ઉત્સર્જાતા પ્રકાશની તીવ્રતા વધુ. આપણે બોલીએ જ છીએ ને, વિદ્યુત ઉર્જાનું કેમાં રૂપાંતર કરે? પ્રકાશ ઉર્જામાં. ખ્યાલ આવે બધાને? ફોટોડાયોડમાં શું થયું? ફોટોડાયોડમાં યાદ આવે?
કેવા કેવા જોડાણમાં જોડ્યું હતું? રિવર્સ બાયસમાં. હા કે ના? એમાં બહારથી પ્રકાશ આપતા હતા અને જોડકા જુદા પડતા હતા. હા ને? ઓકે, ડન. આગળ હવે ખાસ મહત્વનો મુદ્દો, અહીં ઉદ્ભવતી ઉર્જા પ્રકાશ ઉર્જાના સ્વરૂપમાં હોઈએ અને એની ઉર્જા કે આ EG ગ્રેટર દેન 1.8 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. આ શું સમજાવે? કે આની અંદર જે ફોરબિડન ગેપ હશે એ 1.8 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કરતાં મોટી હશે. આની અંદર જે આપણે સંયોજન કર્યું ને, આપણે એવું બોલ્યા ને કે આની અંદર અશુદ્ધિ ઉમેરેલી છે. અશુદ્ધિ કેની હશે? તો કે ગેલિયમ આર્સેનાઇડ અથવા ગેલિયમ આર્સેનાઇડ ફોસ્ફાઇડ. ગેલિયમ આર્સેનાઇડ ફોસ્ફાઇડ આવી અશુદ્ધિ ઉમેરીને ત્યારે પ્રકાશ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય. તમને બધાને ખબર હે મિત્રો, બજારની અંદર લાલ, પીળી, ગુલાબી, નારંગી રંગની LED જોવા મળે. તો એ બધાની અંદર ફોરબિડન ગેપ હશે ને એ જુદી જુદી હશે બધાની. એની અંદર અશુદ્ધિ જે ઉમેરેલી હશે બધાની જુદી જુદી હશે. તમારે કેવા પ્રકાશની LED જોઈને એના આધારે એની રચના બનાવવામાં આવે. તો અહીંયા મિત્રો આ LEDની રચના પૂરી. છેલ્લે એના ઉપયોગે તમને ખ્યાલ જ છે. પહેલો ઉપયોગ લખ્યો રિમોટ કંટ્રોલમાં. મિત્રો આપણી પાસે ટીવીનું રિમોટ હોય એની અંદર તમે જુઓ લાઇટ લબક ઝબક થતી હોય, એ એક જાતની LED જ છે. રિમોટ કંટ્રોલ તરીકે ઓન ઓફ દર્શક તરીકે કરી શકી. ટીવીને ઓન અને ઓફ કરવી હોય ત્યારે એ જે રચના એ LED જ છે. ત્યારબાદ ડિસ્પ્લે બોર્ડમાં તમે કોઈ પણ જગ્યાએ ગયા હોય મિત્રો, ડિસ્પ્લે લગાડેલી હોય કે અહીંયા આ વસ્તુ જોવા મળશે, ઓલી રેડ કલરની લીટી આવજાવ કરતી હોય. એરપોર્ટે ગયા હોય તો હવેની ટ્રેન હવે આવશે, ઓલી ડિસ્પ્લે જે જોવા મળે એ LED જ છે. હા કે ના? એની અંદર આ જ રચના છે મિત્રો. અને ત્યારબાદ ઓપ્ટિકલ કોમ્યુનિકેશનની અંદર અને ડિસ્પ્લે અને ડેકોરેશનમાં આપણે LEDનો ઉપયોગ કરીએ. અને ખાસ મિત્રો LEDની સંજ્ઞા કંઈક આવી, આ ખાસ દોરી નાખજો. LED આ P અને આ N. LED શું કરે? પ્રકાશનું શું કરે? ઉત્સર્જન. તો ડાયોડની બહાર જાય છે આ રીતે પ્રકાશ. આ LEDની શું દર્શાવે? સંજ્ઞા. ઓકે, તો મિત્રો આજની બંને થિયરી, ફોટો ડાયોડ અને LED, થિયરી. આની અંદર બીજી કંઈ નવીન વસ્તુ નથી. સમજી લ્યો અને વર્ગીકરણ તમે તમારી ભાષામાં લખી શકો છો. ખ્યાલ આવે તો ફટાફટ એકવાર LEDની અંદર રચના જોવો જો. LEDના મેન મુદ્દા શું MCQ માટે? તો કે ફોરવર્ડ બાયસમાં જોડાય. બીજું, વિદ્યુત ઉર્જાનું કેમાં રૂપાંતર કરે? પ્રકાશ ઉર્જામાં. આ બે મુદ્દા. ત્રીજું, તો કાંઈ અશુદ્ધિનું પ્રમાણ મોટા પ્રમાણમાં ઉમેરેલું છે. આથી ઇલેક્ટ્રોન સેલ અહીંથી N થી P તરફ અને હોલ P થી કઈ તરફ આવશે? N તરફ. જો આની અંદર અશુદ્ધિ ઉમેરી જ નહીં તો ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાં આવે ને તો ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. અને જો બાળકો આની અંદર અશુદ્ધિ ઉમેરેલી હોય તો શું? કેવી અશુદ્ધિ? ગેલિયમ આર્સેનાઇડ ફોસ્ફાઇડ આવી અશુદ્ધિ ઉમેરેલી હોય તો વિદ્યુત ઉર્જાનું કેમાં રૂપાંતર થાય? પ્રકાશ ઉર્જામાં. અને અહીંયા ઉત્સર્જાતા પ્રકાશની તીવ્રતા એમાંથી પસાર થતા વિદ્યુત પ્રવાહના કેવા પ્રમાણમાં હશે? સમપ્રમાણમાં. અને છેલ્લે મિત્રો એના ઉપયોગ. ઓકે, તો આજની થિયરી એ હાવ સિમ્પલ છે બરાબર. ફોટો ડાયોડ અને LED, આની અંદર કંઈ નવીન વસ્તુ જ નથી. આ બંને થિયરી તમે બોર્ડ વર્ક ઉપરથી, આપણે પહેલું હમણાં ફોટો ડાયોડ જોઈ એની સ્ક્રીનશોટ પાડો, એ જ થિયરી તમારી ફેરબુકમાં લખવાની છે અને આ થિયરી તમારે ફેરબુકમાં લખવાની છે. તો હાવ હેલી બંને થિયરી 2 અથવા 3 માર્કમાં પરીક્ષામાં પૂછી શકે. પણ હા, તમને MCQ માટે વારંવાર એક વસ્તુ રિપીટ કરવાની. જેનો ડાયોડ રિવર્સ બાયસમાં અને ફોટો ડાયોડ કેવા બાયસમાં? રિવર્સ બાયસમાં. LED કેવા બાયસમાં જોડવાની? ફોરવર્ડ બાયસમાં. હા કે ના? હવે એક રચના મિત્રો બાકી, આગળના લેક્ચરમાં જોશી આપણે સોલાર સેલ વિશેની સમજૂતી આપું. બરાબર? એટલે અહીંયા પછી ડાયોડનું કામ પૂરું થશે અને પછી આપણે ગેટની અંદર મિત્રો આગળ વધશી. ઓકે, ડન. સારું, હાલો. તો આ સંજ્ઞા ખાસ મગજમાં રાખજો બધી. પાછી આજે એકવાર બધાય સંજ્ઞા દોરી લેજો. જેનો ડાયોડ, PN જંકશન ડાયોડ, ફોટો ડાયોડ અને આ શેની એ સંજ્ઞા? LED. ઓકે, સારું, હાલો. બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ અને ટેક કેર.